विविधं तावत् काव्यं ध्वनिगुणीभूतव्यङ्गित्रभेदा काव्यस्य त्रैविध्यम् उक्तम् अभेदस्य विवरणार्थं दीयते तत्र ध्वनिकाव्यम् अर्थात् उत्तमकाव्यं नाम किम् यस्य लक्षणम् उच्यते यत्र वाच्यादिशाहि व्यङ्ग्यं सः ध्वनिः व्यङ्ग्यशब्दः तत्र नपुंसके वर्तते अतः वाच्यादिशाहि व्यङ्ग्यं यत्र भवति सः एव ध्वनिः इति शब्देन व्यवस्थीयते तदेव उत्तमकाव्यम् इति अपरनाम्नापि उच्यते। तथा च वाच्यार्थापेक्षया यत्र अतिशायित्वं व्यङ्ग्यस्य स्यात् तत्र ध्वनिः। उदाहरणं दीयते स्थिताः क्षणं पक्षताडिताधराः पयोधरोच्छेदनिपातचूर्णिताः भवेदस्याः स्खलिताः भवेतरे चिरेणाद्यं प्रथम उदबिन्दवः कुमारसम्भवे पादत्याः वर्णनात्मकम् इदं पद्यम्। तत्र कविः कालिदासः एवं वर्णयति प्रथम उदबिन्दवः उदकम् उदं नाम जलम् इति अर्थः। उदबिन्दवः जलबिन्दवः एवं पार्वत्याः नाभीप्रदेशं प्राप्तवन्तः। कथं जलबिन्दवः गताः चिरेण नाभिं प्रमोदबिन्दवः प्रवेदते। तर्हि अतीव विलम्बेन जलस्य प्राप्तिः नाभौ आसीत्। कुतः अत्र एवं विलम्बः तत्र कारणम् उच्यते स्थिताः क्षणं पक्ष्मसु क्षणकालं मम मेघात् आगताः बिन्दवः क्षणकालं पक्ष्मसु स्थिताः अनन्तरं ताडिताधराः सन्तः अधरेषु परितः अतः ताडनं तत्र जातं तर्हि ताडिताधराः भूत्वा पयोधरोच्छेदनिपातचूर्णिताः स्तनप्रदेशसंयोगेन सम्बन्धेन चूर्णिताः भूत्वा पुनः तस्याः प्रबलीषु स्खलिताः सन्तः अतीव शनैः नाभिं प्रवेदिते। तर्हि विलम्बस्य कारणम् एवं वर्णितम्। अस्तु नाम तर्हि प्रथमोदबिन्दवः एवं नाभिं चयेन प्राप्ताः तत्र कारणं समर्थनीयस्य अर्थस्य समर्थनम् इति अपि वक्तुं शक्यते अथवा सामान्यतया इदं किञ्चित् स्वाभाविकं वर्तते। जलं यदि उपरिष्टात् आगच्छति तर्हि मध्ये यदि स्थगनं स्यात् तदानीं किञ्चित् प्राप्ति नाम यत्र प्रापणीयं भवति तत्र विलम्बः जायते। यदि मध्ये स्थगनस्य किमपि कारणं न स्यात् तर्हि साक्षात् तत्र प्राप्तिः स्यात्। अत्र तु मध्ये मध्ये विघ्नाः सञ्जाताः अतः पक्ष्म अधर पयोधरादि कारणेन विलम्बः जातः इति कविना वर्ण्यते। भवतु तर्हि अत्र अयं वाच्यार्थः इदानीं यः अर्थः उक्तः अयं तु वाच्यार्थो वर्तते। तर्हि क्षणं स्थिताः सन्तः पक्षुषु स्थिताः सन्तः प्रथमोदबिन्दवः चिरेण नाभिं प्राप्तवन्तः किञ्च ताडिताधराः भूत्वा अतः तत्र किञ्चित् शैथिल्यं जातं निपातचूर्णिताः इत्यनेनापि पुनः शैथिल्यं जायते। अनन्तरं यदि घनीभूतः वर्तते तर्हि झटिति तत्र निम्नभागे आगच्छति। इदानीं यदा शैथिल्यं जातं तदानीम् आगमने विलम्बः जायते अतः चूर्णिताः इति पदेन तत्र पुनः कारणम् उच्यते तेषां घनीभावत्वं नष्टम्। पुनः बलीषु तस्याः स्खलिताः तत्र स्खलनं जातं। बलीषु स्खलनं नाम वळुक्किण्डवरं तर्हि तत् वेगेन नागतं तत् एवं स्खलनं जातं बलीषु एवं कारणेन एतादृशकारणेन प्रथमोदबिन्दवः चिरेण नाभिं प्राप्तवन्तः वाच्यार्थः अत्र वर्णितः। प्रकरणम् अस्ति तपसः वर्णनं पार्वत्याः तपोवर्णनं कस्मिन् कस्मिन् काले कथम् आसीत्। मम सा तावत् तत्र किं ग्रीष्मकाले तावत् पञ्चाग्निमध्ये तपः कृतवती शिशिरमध्ये हेमन्तमध्ये आकण्ठमग्ना भूत्वा जले स्थित्वा तपः कृतवती एतादृशरूपेण तत्र वर्णनं क्रियते। तर्हि वर्षाकाले तस्याः तपः कीदृशम् आसीत् इति अत्र वर्णनं क्रियते। तर्हि इदं प्रकरणं वर्तते पार्वत्याः तपोवर्णनं जातं। तर्हि आरम्भदिने नाम वृष्टिकालस्य आरम्भदिनं भवति खलु तर्हि तत्पूर्वं कः कालः कः ऋतुः भवति वर्षाकालात् प्राक् ग्रीष्मऋतुः स्यात्। तर्हि ग्रीष्मऋतौ कथा तापः भवेत् तदनन्तरं यदा तत्र वृष्टिः जायते प्रथमदिने प्रथमोदबिन्दवः इति पदप्रयोगः तर्हि प्रथम उदबिन्दवः तस्याः शरीरे एवं पतिताः चिरेण प्राप्ताः अर्थः। अतः अत्र अन्यस्य सम्बन्धं विना किमपि उच्यते इति न तस्याः तपः कथं कथम् आसीत् कस्मिन् कस्मिन् ऋतौ कीदृशं तपः सा आचरितवती इति अत्र वर्णनं जातम्।
अस्ति। अत्र वाच्यातिशायी व्यङ्ग्यार्थः कः? अत्र इदानीं व्यङ्ग्यार्थः उच्यते तपस्यन्त्याः देव्याः देहोपरि निपततां समवृष्टिबिन्दूनां क्रियास्वभाववर्णनेन। तेषां क्रिया स्वभावः, क्रिया नाम तत्र पतनं ताडनम् इत्यादि क्रिया, एवं स्वभावः विलम्बेन यदा घनीभूतत्वं तदानीं वेगेन आगच्छति, अनन्तरं यत्र चूर्णत्वं तदानीं किञ्चित् विलम्बः जायते इत्यादि क्रिया स्वभाववर्णनेन देव्याः वर्णनं तु कृतं कविना वाचा तदेव वर्णितम्। परन्तु एतादृशवर्णनेन देव्याः समाधि उचित अवस्थान अभिव्यक्तिद्वारा समाधि उचित अवस्थानस्य अभिव्यक्तिः क्रियते कालिदासेन। तर्हि वर्णनं कृतं कथं जलं जलबिन्दवः कथं नाभिं प्राप्तवन्तः इत्येव वर्णनं कृतमस्ति। परन्तु तद्वारा तादृशवर्णनेन देव्याः समाधि उचित अवस्थानम् अत्र अभिविद्यते। समाधौ कथं स्यात्, काचन स्त्री समाधि नाम किं तपः करोति चेत् तत्र समाधौ सा कथं भवेत् इति अत्र वर्णनं कृतम्। एवं तद्वारा अभिव्यक्तिद्वारा चिरनिदागतत्त्वदेहोपरि निपतनेन सुखपारवस्य सम्भ्रमहेतौ प्रथमपृष्ठौ अपि अविहता समाध्यवस्था विद्यते। समाधि अवस्थायां सा आसीत् इति अभिविद्यते। तद्वारा कारणसत्त्वेपि कार्यं न जातम्। किं कारणमस्ति? प्रथमजलबिन्दूनां पतनेन सम्भ्रमः भवेत्, परन्तु तथा न जाता, तत्र सम्भ्रमः तु न जातः। समाध्यवस्था तावत् अविहता वर्तते, नाम असमाकुला वर्तते, तत्र सम्भ्रमः किमपि नासीत्, तथा सा तपः कृतवती इत्यपि अत्र अभिव्यज्यते। इदानीम् एतयोः द्वयोः प्रमाणम् उच्यते। तथा हि आसाग्रनिस्तनयनः सम्प्रदास्य सुनिश्चलः ध्यायेत मनसा देवं गुरोपृष्ठभ्य च अग्रतः इति समाधिमताम् अवस्थानम् आहुः। ये समाधिस्थाः भवन्ति, समाधौ वर्तन्ते, तेषाम् अवस्थानं कीदृशं स्यात्? नासाग्रनिस्तनयनः। तैः एवं तत्र नासायाः अग्रभागः द्रष्टव्यः। परमेश्वरस्य तत्र दक्षिणामूर्तेः यदि चित्रं पश्यामः तर्हि तथा सर्वथा निमीलनं वा उन्मीलनं वा न स्यात्, नासाग्रन्यस्तनयनः एवं समाधिः भवेत्। संवृतास्याः, संवृतं नाम संकोचः कृतः। संवृतास्याः संवृतास्याः एवं सुनिश्चलः, चलनात्मकं न स्यात्, तर्हि निश्चलः स्यात् किन्तु सुनिश्चलः स्यात्। दृढतया अत्र ईषदपि चलत्वं न भवेत्। एवं उरः विष्टभ्य च अग्रतः, एवं उरोभागस्य अग्रे विष्टम्भनं कृत्वा ऋजुरूपेण उपविश्य मनसा देवं ध्यायेत इति समाधिमताम् अवस्थानं मन्यते। समाधि तत्र तादृशविद्वद्भिः अस्तु। इदं समाध्यवस्था, समाधिः एवं कर्तव्या। तर्हि इयं समाध्यवस्था अत्र कालिदासेन अनेन पद्येन अभिव्यज्यते इति उच्यते। पद्ये तावत् वाच्यार्थः वर्तते कथं जलबिन्दवः पतिताः, तत्र चिरेण पतिताः इति कथनस्य किञ्चित् समर्थनीयत्वमस्ति। कुतः तत्र चरणचरत्वं? तर्हि कारणम् उक्तमासीत् पूर्वभागे। तथा च एवं तत्र जलपतनक्रियास्वभावादिकं तत्र वर्णितं तावदेव। प्रकरणं तावत् वर्षाकाले तस्याः तपः, परन्तु कविना अयमर्थः व्यङ्ग्यार्थः अभिव्यज्यते। कः व्यङ्ग्यार्थः? अत्र समाधि अवस्था। तत् कथम्? इदानीं समाध्यवस्थायां कथं स्यात् इति उक्तं, लक्षणम् नासाग्रनिस्तनयनः इत्यादि। तत्तु इदानीं तु श्लोके तु नास्ति खलु। सा नासाग्रनिस्तनयना उपविश्य एवं कृतवती इत्यादिकं नोक्तं, परन्तु सः विषयः तु अभिव्यक्तः वर्तते अत्र। तत् कथं? तत्र पक्षस्थिताः इत्यनेन नासाग्रनिस्तनयनतारूपधर्मनिमीलनं रूपम् अर्धनिमीलनं विद्यते। कविना तु नासाग्रनिस्तनयना पार्वती तपः कृतवती इति नोक्तम्,
परन्तु जलबिन्दूनां स्वभावेन क्रियया च तत् सर्वं सूचितमस्ति व्यञ्जितं नाम व्यक्तं वर्तते पक्ष्मसु स्थिताः इति उक्तं तत्र पक्ष्मसु स्थितिः कदा भवेत् यदा सर्वदा निमीलनम् अथवा सर्वदा उन्मीलनं क्रियते तदानीं पक्ष्मसु जलबिन्दूनां स्थितिः न स्यात् यदि उन्मीलनं निमीलनं सर्वदा अधः गच्छति पक्ष्मः कदा मध्ये तिष्ठेत् यदा एवं नासाग्रन्यस्तनयनत्वं स्यात् तदानीमेव पक्ष्मणां मध्ये स्थानं स्यात् अर्धनिमीलनम् इति उच्यते खलु दक्षिणामूर्तेः स्वरूपमिति पश्यामः अर्धनिमीलनं क्रियते तदानीमेव पक्ष्मं मध्ये भवति नेत्रयोः मध्ये तदानीम् उपरिष्टात् आगताः बिन्दवः तत्र क्षणं स्थातुं योग्याः भवन्ति तदा च स्थिताः क्षणं पक्ष्मसु इत्यत्र पक्ष्मसु स्थिताः इति उक्तं खलु तेन अभिव्यज्यते तस्याः नासाग्रन्यस्तनयनतारूपम् अर्धनिमीलनम् सा तावत् यथा अत्र लक्षणे उच्यते नासाग्रन्यस्तनयनः इति तथैव सा आसीत् नो चेत् स्थिताः क्षणं पक्ष्मसु इति वक्तुं न शक्यते अतः कविना तादृशकथनेनैव इदं व्यक्तं नाम व्यक्तीकृतम् अस्ति सा नासाग्रन्यस्तनयना भवति तत्र तैः एव कारणमुच्यते सर्वथा उन्मीलने पुष्पाणां ऊर्ध्वाग्रत्वेन सर्वथा निमीलने तेषाम् अधोग्रत्वेन च तेषु जलबिन्दूनां स्थित्यसम्भवात् निमीलनं वा उन्मीलनं वा क्रियते चेत् सर्वथा तत्र पक्षिणाम् उपरिष्टाद् वा अधस्ताद् वा भवेत् स्थितिः तर्हि तत्र जलबिन्दूनां स्थितिः असम्भवा भवेत् अस्तु अनन्तरं पक्ष्मभ्यश्च्युतानां तेषाम् आस्य अप्रवेशेन अधरोष्ठे निपत्य ततश्च्युतिकथनेन संवृतास्यत्वं विद्यते नासाग्रन्यस्तनयनः संवृतास्यः तस्य उद्घाटनं किं विधानं कृत्वा समाधिः कर्तव्या तर्हि अत्रापि पार्वत्या तथा समाधिः कृतः वर्तते तत् कथं ज्ञायते पक्ष्मभ्यः च्युतानां तेषां स्थिताः क्षणकालं तत्र स्थिताः अनन्तरं ताडित अधराः इति उक्तम् तत्र ताडिताधराणां पुनः किं जातं पयोधरोच्छेदनिपातच्चूर्णिताः इति उक्तम् तेन किं ज्ञायते पक्ष्मभ्यः च्युतानां तेषाम् आस्य अप्रवेशेन यदि विवृतास्यः स्यात् विवृतास्यत्वं यदि स्यात् तदानीम् अत्र ताडित अधरत्वं न स्यात् साक्षात् मुखे एव जलं गच्छेत् उदबिन्दवः अत्र साक्षात् मुखे गताः स्युः परन्तु अत्र किम् उक्तम् अधरोष्ठे निपत्य ततश्च्युतिकथनेन अधरोष्ठे निपतनं जातं तदनन्तरं निपातच्चूर्णिताः तस्मात् निपतनं जलबिन्दूनाम् आसीत् इति वर्णनं कृतं तेन कारणेन संवृतास्यत्वं विद्यते कथं तावत् विवृतं नासीत् संवृतम् आसीत् अतः अत्र पतिताः जलबिन्दवः पुनः अपि अधोगताः इत्यपि विद्यते अनन्तरं ततश्च्युतानां तेषां नाम स्तनोत्सेधनिपातनादिवर्णनेन तु पुरोविष्टम्बः तर्हि स्तनप्रदेशे पतिताः जलबिन्दवः इति कथनेन पुरोविष्टम्बः अमसा यदि एवम् उपविशेत् तदानीं तत्र पयोधरोच्छेदनिपातत्वं न स्यात् अतः उरोविष्टम्बः इति तत्र संवृतास्यः एवं उरोविष्टभ्य च अग्रतः इति उक्तं तल्लक्षणतया एव अत्र समाधिः कृता क्रियते पार्वत्या अतः ततश्च्युतानां तेषां स्तनोच्छेदनिपतनादिवर्णनेन तु उरोविष्टम्बः अलसवत् अनपतावस्थाने अलसो नाम आलस्ययुक्तः अलसवत् यदि अवनतावस्थानं क्रियते अवनतरूपेण किञ्चित् एवं भविष्यति चेत् पार्वती इदानीं तत्र पतनं न स्यात् स्तनयोः अन्तःसंकुचिताकारतया तद् उत्सेधयोः तेषां पतनं न स्यात् अतः पुरोविष्टभ्य चाग्रतः इति लक्षणमपि अत्र समन्वितमस्ति अनन्तरं कथञ्चित् तयोः पतित्वा बलित्रयं प्राप्तानामपि बलिषु तिर्यगेव गमनं स्यात् न नाभिदेशप्राप्तिः त्रिबली किञ्चित् खलु
त्रिबली नाम एवं मध्यभागे बलित्रयम् एवं यदा कंठे रेखा अस्ति तद्वत् मध्यभागे त्रिबली स्यात् तत्र ततः चिदानां तेषां त्रिबलीमार्गेण पतनं जातं स्थलीषु तस्याः बलिष स्खलिताः बलीषु तस्याः स्खलिताः इति उक्तम् तर्हि बलीषु त्रिबलीषु स्खलिताः जलबिन्दवः तर्हि तत्र कथं भवेत् तिर्यक्रूपेण भवेत् तिर्यक् नाम एवं रूपेण वामतः दक्षिणतः एवमेव जल त्रिबली एवमेव स्यात् खलु तर्हि तादृशमेव जलबिन्दवः भवेयुः न तु नाभिं प्राप्ताः स्युः कदा அவனதாவஸ்தான ஸ்யாத் வளைஞ்சு உட்கார்ந்தான்னா கண்டிப்பா ஜலம் அப்படியே வயிற்றுல அந்த கோடுல அப்படியே கூட்டு நின்று திரும்ப கீழே இறங்கியிருக்கா நிமிர்ந்து உட்கார்றத என்னாச்சு திருவழியில இறங்கினாலும் கூட மெல்ல அந்த ஜலம் அதுல இருந்து கீழே இறங்கிட்டு சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்றாரு இப்ப பிராப்தானாம் அப்படி திருவழி நாம கதஞ்சித் தயோஹோ பதித்வா தயோஹோ நாம ஸ்தனயோஹோ पतित्वा बलित्रयं प्राप्तानामपि बलीषु तिर्यगेव गमनं स्यात् न नाभिदेश प्राप्तिः ஆனால் नाभोच संवृतायां प्रवेशो न स्यात् किञ्च यदि अवनतरूपेण उपवेशं तदानीं नाभेः अपि सङ्कोचत्वमेव स्यात् विवृतत्वं न स्यात् तर्हि संवृतायां प्रवेशः न स्यात् परन्तु नाभिं प्रविष्टाः नाभिं चिरेण नाभिं प्रतिपेदने इति उक्तम् अतः वक्ष्म अतः सा ऋजुरूपेण एवं पुरोह किं उरः विष्टभ्य अग्रतः इति यत् लक्षणम् उक्तं तदनुसारेण समाध्यवस्थायां वर्तते इति सूचितमस्ति वक्ष्म अधरादिपतनक्रमकथनेन च निश्चलत्वं व्यज्यते तत्र सुनिश्चलः युक्तं खलु तर्हि अत्र निश्चलत्वं कथमस्ति वादत्याः विषये इत्युक्ते प्रथमं तावत् जलबिन्दवः तत्र वक्षसु स्थिताः अनन्तरं अधरेषु पतनं तेषां वर्णितम् अनन्तरं पयोधरेषु अनन्तरं बलीषु अनन्तरं नाभिं प्रवेशः एवं क्रमेण तेषां वर्णनं कृतं जलबिन्दूनां प्राप्तिः वर्णिता इति कृत्वा तस्याः निश्चलत्वं व्यज्यते यदि किञ्चित् सा सम्भ्रमेण किमपि करोति चेत् अत्र पतिताः जलबिन्दवः बहिः पतिताः अथवा साक्षात् उत्सङ्गे पतिताः स्युः अतः एतादृशक्रमेण तेषां पतनवर्णनं यदा जायते तदानीमेव ज्ञायते सा सुनिश्चला वर्तते इति एतत् सर्वं सुखादिचरणे सति पक्षपद्यानां तेषाम् अधरपयोधरादिक्रमेण निपतन असम्भवात् मुखादिचरणे सति मुखस्य चरणं यदि क्रियते प्रथमं जलबिन्दवः पतन्ति खलु तर्हि किम् इति कदाचित् यतः तत्पूर्वं किं ग्रीष्मऋतौ तथा तपः भवति तर्हि तस्याः शरीरे यदा जलबिन्दुः एकवारं झटिति तत्र किमपि कम्पः जायते किमपि रोमाञ्चः जायते अथवा வெளியில இருந்து டக்குன்னு ஏசி ஹாலில் போய் உட்காந்தோம்னா அந்த மாதிரி ஏதாவது சம்பவம் ஒரு உடம்பு சலனம் அது ஏற்படலை ஏன் ஏற்படலைன்னு சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னாருங்க ஸ்லோகத்தில் அதெல்லாம் ஒன்றும் வர்ணிக்கவே இல்லை பார்வதினே சொல்றேன் ஜலபிந்தவா பிரபேதிரே அவ்வளவுதான் ஜலபிந்துக்கள் எப்படி போய் போய் கீழே வந்து விழுந்தது நாபில போய் சேர்ந்தது அவ்வளவுதான் வந்துச்சு ஆனா கவி என்ன சொல்ல வர அப்படிங்கிறத வியாக்கியாதாக்கள் காளிதாசன் சாதாரண சாமியா ஜலபிந்து எப்படி விழுந்தா என்ன இல்லையா விழக்கூடிய ஜலம் பிந்து இங்க நின்றது அங்க போச்சு இப்படி போச்சு அப்படி போச்சு கடைசியில மெல்ல போய் சேர்ந்ததுன்னு இதுக்காக வர்ணிக்கணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறார் அப்போ அவர் வேற ஏதோ சொல்ல வர்றார் என்ன சொல்ல வர்றார் ஆஹா வரேன் அப்படி மேல போய் நின்றதுன்னாரா ஒரு க்ஷணம் எப்ப நிற்கும் அந்த நிற்கிறதுக்கு காரணம் அந்த பட்சமாக்கள் நேரா இருந்தாதான் நிற்க முடியும் இல்லைன்னா அப்ப அதெல்லாம் என்ன சொல்ல வர்றாரு ஓஹோ ஆசாக நிஸ்தனத்துவம்னு சொல்றாரு சமாதி அவஸ்தையில அப்படிதான் இருக்கணும்ட்டு அந்த மாதிரிதான் பார்வதி இருக்காங்கிறத அவர் வெளிப்படுத்துறதுக்காகத்தான் சொல்றாரு இல்லைன்னா ஜலம் நேரா விழுந்து உடம்புல பட்டுது ஆனா சஞ்சலமே இல்லாமல் கொஞ்சம் கூட அசைவே இல்லாமல் பார்வதி மேல தவஸ் பண்ணிட்டே இருந்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கலாம் ஆனா கவி காளிதாசன் மகாகவியுடைய வாக்கியத்துல எவ்வளவு நமக்கு சக்தி இருக்கோ அந்த அளவுக்கு யோசிச்சு பார்க்கணும் அப்படிதான் எழுதியிருப்பா அதுல பொதுவா ஒரு வாக்கியம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அது என்னது வியாக்கியாத்தா வேட்பினோ கவிஹின்னு கவி கூட தெரியுமோ தெரியாதோ வியாக்கியாத்தா அது மாதிரி ரொம்ப அப்படிலாம் கிடையாது வாஸ்தவம் அலங்காரக்காக எடுத்துட்டு கவிக்கு அந்த சாமர்த்தியம் இருக்கவே தான் வியாக்கியாத்தா அவனுடைய புத்தியில வர எழுதி பார்த்துட்டு இருக்கான் ஆனா அவ்வளவு விஷயத்தையும் கவியினுடைய சாமர்த்தியம் வச்சுட்டு ஆனா தெரிஞ்சுக்கிறவனுக்கு என்ன இல்லை
இவ்வளவு விஷயம் அதுல இருக்குன்னு அவனுக்கு தெரியல. சாதாரண குழந்தைக்கு ரத்தத்தை பார்த்தா என்ன தோணும்? பல்லுன்னு நினைச்சு தூக்கி போடும். பல பலன்னு இருக்குன்னா எடுத்து வச்சுக்கோம். அப்புறம் அதை பல்லு வேண்டாம் தூக்கி போட்டு போடும். கொஞ்சம் விஷயம் கொஞ்சம் என்ன பண்ணுவோம்? சந்தேகமா இருக்கிறவன் அதுக்கோ கொஞ்சம் பல்லு இது மாதிரி இருக்கே, ரத்னம் மாதிரி இருக்கேன்னு கடையில கொடுத்து பார்க்கலாம். அவன் என்ன பண்றான்? இது தோஷமுடைய கல், அவ்வளவு வேல்யூ இல்லை சார், இல்லை இது ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கல், இது வேல்யூ ஜாஸ்தி. அவன் நம்மளோட இன்னும் பரீட்சட்டன். அவன் இன்னும் கரெக்டா வேல்யூ சொல்லி விக்ரம் தெரிஞ்சா அது வேல்யூ கம்மி பண்ணுவான், இல்லைன்னா அது வேல்யூ ஜாஸ்தியாக சொல்லுவான். அப்ப என்னாச்சு? ஒரே வஸ்து தான். அப்ப அந்த கல்லுல அதுக்கு வேல்யூ இருக்கா இல்லையா? வாஸ்தவத்துல வேல்யூ இருக்கு. குழந்தை தூக்கி போடுறதுங்கிறது அதுக்கு வேல்யூ தெரியல. நம்மளும் சந்தேகப்பட்டு எடுக்கும் போது அது வந்து கல்லா இல்லை இதுவா, நிறைய இது மாதிரி ஆப்பிள் இருக்கு, இதுவும் அதுதான் போல இருக்குன்னு நினைச்சு எடுக்கும்போது நமக்கும் வேல்யூ தெரியல. பரீட்சை பண்ணக்கூடிய அந்த ரத்த பரீட்சை என்ன பண்றான்? அவன் கரெக்டா வேல்யூ பாக்குறான். இது வாஸ்து நல்ல கல், ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கல், இல்ல தோஷயுக்தமா இருக்கு, இதுக்கு இவ்வளவுதான் வேற அப்படின்னு. இது என்னவே இருந்தாலும் ஒருத்தருக்கு வேல்யூ இருக்கு இல்லைன்னாலும் அதனுடைய வஸ்துனுடைய வாஸ்தவத்துல என்ன இருக்குன்னா வேல்யூ இருக்கு இல்லையா? கவிகளுடைய வாக்கு, மகாகவிகளுடைய வாக்குல அந்த மாதிரி அதை யோசிச்சு சொல்லலாம்னு கூட அவசியம் இல்லை. அவெல்லாம் யோசிச்சு இதெல்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது கூட அவசியம் இல்லை. ஆனா அவ்வளவு விஷயமா அந்த மாதிரி வரும் அப்படிங்கிறத இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன பண்ணார்? இந்த மாதிரி வர்ணனம் அவனுடைய சரீரத்துல எந்த சம்பிரமும் ஏற்படலை அப்படிங்கிறதுக்காக ஜலபிந்துக்கள் எப்படி விழுந்ததுன்னு தான் வர்ணிக்காக்கும். ஸ்லோகத்துல விஷயம் என்னது? ஜலபிந்தவா பிரவேதிரேன்னு விஷயம். ஆனா முழுக்க முழுக்க எதை வர்ணிக்கிறான், என்ன சொல்ல ஆசைப்படுறா கவி? ஆகுதியுடைய தபஸ எப்படி தபஸ் பண்றா மழை காலத்துல அப்படின்னு வர்ணிச்சுட்டாரு. சரியா? அது மாத்திரம் இல்லை, கிஞ்ச ஏபிரேவ விசேஷணைஹி சொல்லும் பொழுதே விசேஷணத்தோட சொல்றான் கவி. இதை வந்து இந்த கிரமத்துல வெறுமனே கவி வந்து பக்ஷால விழுந்து, அப்புறம் உதட்டுல விழுந்து, அப்புறம் ஸ்தனத்துல விழுந்து, அப்புறம் வழி வழியாக நாபியை அடைஞ்சது, இவ்வளோ ஸ்டெப்பா வரவே என்னாச்சு? சிறேன நாபி பிரதமோத பிந்தவா பிரவேதே முடிஞ்சு போச்சு. இந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா விழுந்தது சொல்லும் பொழுது அவ வந்து இப்படிதான் பண்ணியிருக்கணும், நிமிந்து உட்கார்ந்துதான் தபஸ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படிங்கிறதும் நமக்கு தெரிஞ்சிடும். இதுக்கு நடுவில் என்ன பண்றா கவி? அந்த விஷயம் சொல்லும் பொழுது ஸ்திதாகா பக்ஷசு பூர்வம் க்ஷணம் ஸ்திதாகான்னு சொல்லுவோம். ஸ்திதாகா க்ஷணம் பக்ஷ்மசு, க்ஷணம் காலம் நின்றதுன்னே சொல்லுவானே. தாடிதாதராக, பதிதாதரா சொல்லக்கூடாதோ, தாடித்தனே சொல்லுவானே. இந்த பதித்தம் அதரத்துல விழுந்தது அதானே சொன்னோம். ஆனா அடிச்சது, உதட்டுல அடிச்சது எது? இந்த ஜலபிந்துக்கெல்லாம் ஓங்கி உதட்டு அடிச்சது. தாடித அதரா, தாடிதா அதரா, அதரா எய்ஹீதே தாடிதாதராக ஜலபிந்தவா. அங்கிருந்து நிபாதனோத்சேத தனோ நிபாத சூர்ணிதாக, பயோதனோத்சேத நிபாத சூர்ணிதாக, அங்கிருந்து விழுந்த ஜனங்கள்லாம் சூர்ணம் அப்படியே பொடி பொடியா தீவிர தீவிரையா அப்படியே போயிடுச்சு. அதுவே பிந்து தான். அந்த பிந்துவும் என்ன எடுத்து இன்னும் அப்படியே தூக்கி டிராப்பா அந்த சூர்ணிதாக ஒரு இடத்துல அத தாடித அப்படின்லாம் பதம் போடுவாங்க இல்லையா? அந்த விசேஷத்தெல்லாம் என்ன பண்றா கவனிக்கிறான். காளிதாசன் ஏன் இப்படி சொல்ற? கிஞ்ச எவிதேக விசேஷணைகி, இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த விசேஷங்களாலேயே லோகோத்தரம் சௌந்தர்யம் அபிவிருத்ததே. இன்னொரு விஷயத்தையும் கவி அதே ஒரே ஸ்லோகத்துல இன்னொரு விஷயத்தையும் படிக்கிறவங்களுக்கு ஆஸ்வாத யோகமா பண்றார். என்னது? பார்வதி தபஸ் எப்படி பண்ணா மட்டும் இல்ல, பார்வதி எவ்வளவு அழகா சுந்தரியா இருக்க அப்படிங்கிறதையும் வர்ணிச்சுட்டு வர்றாரு. அது எப்படி தெரியறது? ஸ்திதாஹா இத்தனேன கணம் அபிரலதாயாஹா, நின்றதுன்னு சொன்னாங்க இல்லையா? இல்லையா? எப்ப நிற்கும்? இடவழி இல்லாம இருக்கும். சில பேருக்கு அந்த பட்சமா பார்த்தோம்னா இங்க ஒண்ணு அங்க ஒண்ணு அங்க ஒண்ணு இருந்துச்சு, பேப்பர் இருந்துச்சு, நேரம் விழுந்துடும், ஒட்டுன்னு தான் வரும். ஸ்திதாகா நிக்கிறது அப்படின்னா அது விரளமாக இல்லை, கேப் ரொம்ப இல்லை, அடர்த்தியா இருக்கு. உருவம் இல்லை, பட்சம் என்ன சொல்லுவா? இமைகள். இமையானது அடர்த்தியா இருக்கு, அவிரளமாக இருக்கு அப்படிங்கிறத காமிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணார்? ஸ்திதாகா ஒரு செகண்ட் நின்றது. க்ஷணம் கூட சொல்ல, ஸ்திதாகா இத்தனேன, ஸ்திதாகா இத்தனேன க்ஷணம் அவிரளதாயாக, க்ஷணம் இத்தனேன தேஷாம் நசுரணதாயாக. ஒரு க்ஷணம் நின்றது, அப்படியே அங்கேயே நிக்கல. அப்புறம் என்னாச்சு? மெல்ல கீழே விழுந்தது. ஏன்? அது மசரணம் கொஞ்சம் என்ன சொல்றது, ஸ்நேகயுக்தமா இருக்கு. என்ன சொல்லுவாங்க? பிசு பிசுன்னு இருக்கு. அந்த மைதான் தலைவியோ இல்ல சுகாவத்தா
அதனால என்னாச்சு, ரொம்ப அது வந்து ட்ரையா இருந்ததுன்னா, அந்த புருவத்தை அந்த பட்பால வந்து நின்னோனே அப்படியே நின்றுது. அது கொஞ்சம் மசுரணத்தாவோட இருக்கவே என்னாச்சு, மெல்ல மெல்ல ஜலபிந்துக்கள் அப்படி வழுக்கி அடுத்தது கீழ அதனால க்ஷணம் மொத்தமா நிக்கல. அங்கேயே நின்றுல்ல. க்ஷணம் ஸ்திதாக அப்படின்னு சொன்னதுனால, தேஷாம் மசன்னதாயாः அப்புறம் பக்ஷ்மபதன சிகில வேகைஹி உதபிந்துபிஹி பக்ஷ்மாலேந்து விழுந்த அந்த சிதிலேன இல்லையா? பக்ஷ்மபதன சிதில வேகைஹி நேரடியா வந்து விழுந்தா உதட்டுல விழுந்தாங்கன்னா அடிக்குதுன்னு சொல்லிட்டோம். இதுவும் நேரா உதட்டுல வந்து விழல. ஜலபிந்துக்கு எங்க வந்து விழுந்தது? பக்ஷ்மால வந்து விழுந்து ஒரு செகண்ட்ல நின்னுச்சு. அப்போ அவ்வளவு ஃபோர்ஸ் இருக்காது. இல்லையா? மேகத்திலேருந்து வரக்கூடிய ஜலம் பிந்துவா இருந்தா கூட அடியா மீன்ஸ் அது ஃபோர்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கும், வேகம் ஜாஸ்தியா இருக்கும். உதட்டுல அடிச்சதுன்னா நியாயம். இங்க வந்து ஒரு ஸ்டாப் கொடுத்தாச்சு. அங்கேருந்து இதுக்கு டிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப ஒண்ணும் கிடையாது. ஆனா கவி என்ன பண்றாங்க? இங்கேருந்து விழக்கூடிய ஜலத்தை போய் அடிச்சு வந்து விழுந்ததுன்னா. அப்ப என்ன தெரியறது? பக்ஷ்மபதன சிதில வேகைஹி இங்க பக்ஷ்மால விழுந்து வேகம் குறைஞ்சு போன அந்த உதபிந்துபி தாடனோக்யா தாடிதாதராகான்னு கவி பிரயோகம் பண்ணதுனால அதரஸ்ய அதிசோகுமாகிய ரொம்ப செகஸ்கேல் ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கு. இங்கேருந்து விழுந்த ஜல பிந்து அது மேல பட்டவன என்ன ஆயிடுது? அதாவது சொல்லுவானே நகத்தை வச்சாலே அப்படியே ரத்தம் வந்து போல சார் உடம்பு. ரொம்ப சாஃப்ட். இங்க விழுந்த ஜலம் அந்த உதட்ட விழுந்தவனே என்னாச்சு? திடீர்னு அப்படி செகசவேன்னு ஆயிடுச்சு. வேண்டாம்னா ஜலம் விழுந்து சொல்லியும் எங்கிருந்து பக்ஷாலேருந்து விழுந்த ஜலத்தின் வேகம் தாங்காம அதெல்லாம் செவந்து இருக்கு. அதிசௌகுமாரிய ரொம்ப சுகுமாரமா அவ்வளவு சாதம் அப்படிங்கிற காமிக்கணுங்கிறதுக்காக தாடித்த அதரா. அது மாத்திரம் இல்ல பக்ஷ்மாதர சாரி பக்ஷ்மாதர பதனாவிதி சிதில வேகானாம் தேஷாம். இப்ப 2 இடத்துல விழுந்தாச்சு. பக்ஷ்மால விழுந்து அதரத்துல விழுந்து 2 இடத்துல கேப் ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் கம்மியாயிடும். அப்படி இருந்தாலும் கூட சிதில வேகானாம் தேஷாம் ஸ்தனோத்சேதே சூர்ணி பாவ வர்ணனேன அப்படி இருக்கக்கூடிய ஜலம் அடுத்து ஒரு இடத்துல விழறது பயோதரத்துல. அங்க விழுந்தோன்னு என்னாச்சு? ஜலம் சூர்ணமா ஆயிடுது, தெளிச்சுடுது அப்படியே. அந்த வர்ணனத்தினால தயோஹோ தனயோஹோ அதிகாഠின்யஸ்யாபி வர்ணனம் அத்திர கவினா வர்ணியதே. அனந்தரம் முரோவிஷ்டம் கேபி एवं मुरसः विष्टम्भः जातः तदनन्तरं बलीषु तेषां स्खलनोक्त्या तेषां जलबिन्दूनां नाम यत्र पयोधरयोः निपतनेन चूर्णीभूताः जलबिन्दवः पुनः बलीषु स्खलनं प्राप्ताः इति कथनेन बलीनां विस्पष्टतायाः त्रिवलितावु इदानीं स्पष्टतया अस्ति। यद्यपि सा किं ऋजुरूपेण एवं मुरोष्टम्भनेन उपविशन्ती वर्तते, परन्तु तत्र बलीनां विस्पष्टता वर्तते, विशेषेण स्पष्टता। अनन्तरं सर्वबिन्दूनां नाभौ एव प्रवेशकथनेन जलबिन्दवः ये पतिताः ते सर्वेपि जलबिन्दवः कुत्र प्राप्ताः कुत्र गताः नाभिङ्गताः इत्येव कविना वर्णितम्। केचन अत्र चूर्णिताः ते केचन अत्र आगताः केचन अन्यत्र गताः तथा न। अतः सर्वेषां नाभो एव प्रवेशकथनेन नाभेः अधिगम्भीरतायाश्च अभिव्यञ्जना नाभिः अधिगम्भीरः आसीत् इति एतत् सर्वं तस्याः शरीरसौन्दर्यवर्णनमपि कविना कृतं। तस्याः अधरः केशसुकुमारयुक्तः, पक्ष्माणि कथम् आसन्, स्तनयोः अत्र भावः काठिन्यादिकं कथम् आसीत्, त्रिवलीनां प्रस्थितिः कथं, नाभिः कीदृशी आसीत्, एतत् सर्वं कविना कुत्रापि एकः अपि शब्दः न प्रयुक्तः। सुकुमारतया अस्ति वा अथवा काठिन्यमस्ति वा किमपि नास्ति, परन्तु तत्र जलबिन्दूनां कथनेन आगमनकथनेन इदं सर्वम् अभिव्यक्तमस्ति। पश्यतु तर्हि अत्र वाच्यापेक्षया वाच्ये किमस्ति? जलबिन्दवः कथं प्राप्ताः। व्यङ्ग्यार्थः अस्ति हृदयानां नाटकः, तथा च वाच्यादिशायि व्यङ्ग्यमत्र इति ध्वनेः उदाहरणम्। अनन्तरं सर्वेषां प्रसिद्धः अयं श्लोकः निःशेषसुरचन्दनं पुनतनं निर्मष्टराघोदरः इति। अत्र इदानीं मया अग्रे गम्यते, इदं पद्यम् अस्माभिः पठितमस्ति, परन्तु अत्र कश्चन दोषः कृतः अपेक्षितेन इति किं सङ्गादरे तैः खण्डनं जगन्नाथेन। अत्र यथा प्रतिपादनं श्लोकस्तु
ध्वनेः उदाहरणमेव इदं पद्यं तावत् ध्वनि उदाहरणं तत्र सन्देहो नास्ति सर्वैः इदं पद्यं तु उदाहृतमस्ति ध्वनेः परन्तु अत्र विवरणं क्रियते खलु व्याख्या क्रियते कथम् अत्र ध्वनिः इति व्याख्या क्रियते तत्र कश्चन दोषः कृतः तत्र अतः अयं विषयः अग्रे उच्यते परन्तु तत्र ध्वनेः उदाहरणं द्वयं दत्तमस्ति एकं तावत् उदाहरणम् अन्यत् विशेषचन्दनम् इत्यत्र अत्र तावत् व्याख्याने दोषः कृतः उपदिष्टिः अस्तु अग्रे मध्यमकाव्यस्य उदाहरणं लक्षणं च यत्र व्यङ्ग्यं वाच्य अनतिशायी तद्गुणीभूतव्यङ्ग्यं यत्र व्यङ्ग्यं वाच्य अपेक्षया वाच्यार्थापेक्षया अनतिशायी वर्तते तत् गुणीभूतव्यङ्ग्यं मध्यमकाव्यं भवति उदाहरणं दीयते गच्छामि चित्रदर्शनेन भवतः किं वृत्तिरुत्पद्यते किन्त्वेवं विजनस्थयोः पदजनः संभावयत्यन्यथा इत्यामन्त्रणभङ्गिसूचितकृतावस्थानखेदालसाम् आश्लिष्यन् कुलगोत्तराञ्चिततनुं गोपीं हरिः पातु वः प्रार्थनारूपं पद्यं हरिः वः पातु कीदृशः हरिः आश्लिष्यन् यः हरिः वर्तते काम् आश्लिष्यन् आश्लिष्यन् आलिङ्गनं कस्याः आलिङ्गनं कुर्वन् अस्ति हरिः कुलगोत्तराञ्चिततनुं गोपीम् आश्लिष्यन् लोकाङ्कितायाः गोप्याः कस्याश्चन गोपिकायाः आलिङ्गनं कुर्वाणः अयं हरिः पुष्पान् पातु अस्तु सा गोपी कीदृशी कुतः स आलिङ्गनं गच्छाम्यच्युत दर्शनेन भवतः किं तृप्तिरुत्पद्यते किन्तु एकं विजनस्थयोः हृदजनः सम्भावयति अन्यथा इति आमन्त्रणभङ्गिसूचितवृतावस्थानखेद अरसां गोपीम् आश्लिष्य ही गोपी तादृशी वर्तते சில இடங்கள்ல நம்ம பார்க்கறதே போதும் பிரயோஜனம் தனியா வேற ஏதாவது உண்டா பார்க்கறது தான் பிரயோஜனம் திருப்பதி போறா திருப்பதி இதுக்காக போறா கோவில்லாம் பிரசாதம் ஏதாவது கிடைக்கும் தீர்த்தம் கொடுப்பா ஷடாதி கொடுப்பா நீ தான் தேங்காய் ஏதாவது கொண்டு போனா நிறுத்தம் பண்ணுவா இங்க ஒன்றும் கிடையாது 3 நாள் 4 நாள் ஒரு வாரம் உட்கார்ந்து வெயிட் பண்ணி அங்க போனி அந்த ஒரு க்ஷணம் தரிசனம் வரும் அப்புறம் சில பேர் தீர்த்தம் வாங்கிக்கிறாங்க சந்தனம் வாங்கிக்கிறா அப்புறம் லட்டு வாங்கிக்கிறாங்க ஆனா அதுக்காக போகுது அது இங்கேயே கிடைக்கும் லட்டு அங்க போறதுக்கு காரணம் என்ன அந்த ஒரு செகண்ட் பெருமாள் தரிசனம் அப்போ அவளுக்கு தர்சன மாத்திரேன்னு அதுக்காக தான் வந்தா தரிசனம் மட்டும் படிச்சாங்க பிரசாதம் கிடையாது லட்டுலாம் கிடையாது நேரா தரிசனம் மட்டும் வந்துடலாம் நீங்க அப்படின்னு சொன்னானா போவானா மாட்டானா இல்லை சார் எனக்கு லட்டு வேணும் தர்சனம் கூட லட்டு இருந்தாங்கன்னா வரேன் அது அந்த கவுண்டர்லாம் ஓகே எனக்கு லட்டு இல்லாம வெறும் தர்சனம் மட்டும்தான் அது அப்படின்னு யாராவது சொல்லுவானா ஸோ அது எக்ஸ்ட்ரா கிடைச்சா ஓகே ஆனால் தரிசனம் தான் முக்கியமான அதுக்காக தான் சில வருஷம் வந்தான் கீழே நிற்கிறான் தர்சனம் ஆயிடுத்துன்னா அப்புறம் கோயில்படி லட்டுலாம் தர்சனம் மாத்திர பிரயோஜனம் மேட்ச் பார்க்க வரோம் இதுக்காக போறோம் போய் பார்க்கறதா வேற ஒண்ணுமே கிடையாது பார்த்தா சந்தோஷமா இருக்கும் அடிச்சாலும் அடிக்கலாம் அதெல்லாம் ஏன்னா முன்னாடி தெரியாது அடிக்க வரானா அடிக்க மாட்டானா இன்னைக்கு தெரியாது ஆனா அங்க போய் பார்க்கறது அங்க போய் பார்க்கவே இல்லை டிவியில உட்காந்து பார்க்க வச்சுக்கோ என்ன சொல்றது உனக்கு என்ன பிரயோஜனம் தரிசனம் மாத்திர பிரயோஜனம் ஆனா இங்க என்னாச்சு கோபி சொல்றா கச்சாம நான் கிளம்புறேன் ஏன்னா நீயும் வந்து 10 நிமிஷம் இருக்கு அப்படின்னு நின்றுட்டே இருக்கேன் நான் நின்றுட்டே இருக்கேன் பார்த்துட்டு என்ன பிரயோஜனம் தர்சனேன பவதா கிம் திருப்தி உற்பத்தியதே அந்த பார்த்துட்டே இருந்தா ஏதாவது சந்தோஷம் வருமா எனக்கு அப்ப பார்க்கறதுனால சந்தோஷம்ங்கிறது சில இடங்கள்ல உண்டு ஆனா பவதா தர்சனேன கிம் திருப்தி உற்பத்தியதே நீ வந்தேன் அவன் பார்த்துட்டே இருக்கேன் 10 நிமிஷம் சொல்லி சாம இருக்கேன் நான் கிளம்புறேன் கச்சாமி அச்சுதா எனக்கு திருப்தி ஏற்படல அப்படிங்கிற பிரயோஜனம் கிடைக்கிறதுல மட்டும் இல்லை அலங்காரம் படிச்சாங்க விஷமாலங்காரம் அனிஷ்டஸ்ய அவாப்திஷ்ட இஷ்ட அப்பிராப்தி மட்டும் இல்லை உள்ள பக்ஷாசாயி மஞ்சூஷாம் இல்லையா உள்ள போனதுல பட்சணம் கிடைக்கலையே முறுக்கு நினைச்சு உள்ள போச்சு முறுக்கு இல்லையே ரேட்டு இச்ச கிடைக்கலையே மட்டும் இல்லை அனிஷ்டம் ஏதோ அது வேற வந்தது தேன
ஆகி அந்த ஐஹி என்னது ஆப்பு பட்சிதா அனிஷ்ட பிராப்தியும். அந்த மாதிரி இங்க என்னதுன்னா, நான் வந்ததுக்கு ஒண்ணு பார்த்துட்டு இருக்கேன், லாபம் ஒண்ணும் இல்லை. ஏன்னா என் திருப்தி வெறும் தர்ஷனத்தினால கிடையாது. தர்ஷனத்தினாலேயே திருப்தி அடைகிறவா சில பேர். அவன் நான் எனக்கு தர்ஷனத்தினால திருப்தி இல்லைனால நான் கிளம்புறேன். அனிஷ்டம் என்ன இங்க? கிம் துவேகம் விஜனஸ்தயோகோ, யாருமே இல்லாத இடத்துல நம்ம ரெண்டு பேரும் நின்று விஜனஸ்தயோகோ அவயோகோ ஹதஜனஹா அந்யதா சம்பாவதி. இந்த ஹதஜனஹா என்ன சொல்றது, இந்த மக்கள் அது நீச்சமான மக்கள் இருக்காலே ஒன்றுத்துக்கும் உபயோகம் கிடையாது. ஆனா என்ன பண்ணுவான், இதையா கலைப்பு பண்ணி கொண்டே இருக்கும். நீ முடியும் அந்த கிருஷ்ணனும் அந்த கோபியும் நின்றுட்டு இருந்தாங்க மரத்தடியில, அப்படியே ஏதாவது சொல்லி கலைப்பு பண்ணி. ஸோ அந்யதா சம்பாவயத்தி, பார்த்தா இங்க ஒன்றும் நடக்கலை. வந்து நீயும் பார்த்துட்டு இருக்கேன், நானும் பார்த்துட்டு இருக்கேன். என்ன ஸோ இஷ்டம் நடக்கல, அனிஷ்டம் வேற ஏற்படும். எவனா ஒருத்தன் பார்த்தாங்கன்னா தேவையில்லாம ஊருக்குள்ள பத்த வச்சிருப்போம். அந்யதா சம்பாவயத்தி. அதனால நான் என்ன பண்றேன், கிளம்புறேன். இத்தி ஆமந்திரண பங்கி சூஜித விருதாவஸ்தான கேதாலஸ்தாம். இப்படி ஆமந்திரண பங்கி, ஆமந்திரணம் சொல்லிக்கிறது, நான் கிளம்புறேன் சார், கிளம்பலாமோ போலாமோ அப்படின்னா இன்னும் சம்பாவனை ஆகலையோ. ஸோ இந்த கிளம்புறேன்னா என்ன அர்த்தம், இது ஆமந்திரண பங்கி. ஆமந்திரணங்கிற நான் போறேன் கிளம்புறேன் அப்படின்னு சொல்ற வியாஜமாக சூச்சித விருதாவஸ்தான, நான் கிளம்புறேன்னு நகர்ல ஆகும். கச்சாமி வச்சுக்க சொன்னாலே தவிர கச்சாமின்னு பவிஷ்யத், அதாவது உடனே நடக்க போறதுன்னு சொன்னா எங்க லெட்டு போய் வந்துருப்பான். கமிஷாமி சொல்ற அவசியம் இந்த வரேன் சார் அப்படின்னா ஆகச்சாமி அப்படின்னு 10 நிமிஷம் தான் வருவோம். இதுதான் இந்த ஆகச்சாமி அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி. கச்சாமி அச்சுத, போறேன்னு சொன்னாலே தவிர இன்னும் நகரில் கால இன்னும் எடுத்து வைக்கல. ஸோ இந்த மாதிரி சொல்றதுனால அவ என்ன பண்றா, சூச்சித விருதாவஸ்தானம், அங்க வந்து நிக்கிறது வேஸ்ட், நின்றுன்றதுனே எல்லாம் வேஸ்ட் அப்படின்னு அந்த விருதாவஸ்தானம் கால் கடுக்க நின்றேங்கிற கேத அலசாம், துக்கத்தினால அவன் அலசாவாய். அப்பேற்பட்ட அந்த கோபியை என்ன பண்ணாரு, ஆலிங்கனம் பண்ண உடனே உலகோத் கராஞ்சித தனி ஆஸ்கிருஷ்ணன் அப்படி சொன்ன உடனே ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டாரு கிருஷ்ணன். அதனால அவ உடம்பெல்லாம் என்ன எடுத்து உலகாங்கிரமாக எடுத்து அப்படி கோபியை ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த கிருஷ்ணன் காப்பாத்து, உங்களை காப்பாத்து. வாச்சார்த்தம் இருக்கா, வாச்சார்த்தம் பண்ணிட்டு இல்லையா, எங்க அர்த்தம் பண்ணீங்க தத்ர எப்படி இல்லையா, அதுதான் சொன்னேன். இந்த திருப்பதி கதை, திருப்பதியில என்னாச்சு, பார்த்தாலே போதும், பார்வை ஒன்றும் போதும் என்ன இல்லையா ஒரு பாட்டு போதும். பார்க்கறதே போறோம்னு சில விஷயத்துல உண்டுணும். ஆனா இவளுக்கு அது இல்லைன்னு தெரியுது. பகவானை பார்த்தாலே போறோங்கிறவன் நிறைய பேர் இருக்கா, ஆனா இந்த கோபிக்கு அது இல்லை. சரியா, கிம் திருப்தி உற்பத்தினால அவன் என்ன எதிர்பார்க்கிறான்னு அது சொல்லல. அது என்ன தெரியாது, விங்கமாக தெரியாதா. சோ அப்ப ஸ்லோகத்துல எது விங்கம்ங்கிறார், ரந்துமேவ ஏதாவத் காலம் ஸ்திதம் தன்ன லப்தம். சரியா, அப்படிங்கிறது விங்கியம். தப்பு. சரி, இந்த விங்கியம் இருக்கும் இல்லையோ, இந்த விங்கியம் என்னாச்சு, இது ஏன் குணீபூத விங்கியத்தை கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னால், அந்த விங்கியார்த்தம் என்ன உண்டோ அந்த விங்கியார்த்தத்தை இத்யாமந்திரண பங்கி சூச்சித விருதாவஸ்தான கேதாலசாம் இத்தேதத் வாச்சஸ்ய சித்திங்கரோதி. வாச்ச சித்திங்கம் அப்படின்னு குணீபூதத்துல ஒரு பேதத்தை சொல்றாங்க இல்லையா. வாக்கியார்த்தத்துக்கு சித்தியை ஏற்படுத்தும். வாக்கியார்த்தம் என்னது, சூச்சித விருதாவஸ்தானம் சொன்னா இல்லையா, நான் இருக்கிறதே வேஸ்டா போச்சு. ஏன் வேஸ்ட்டுமா, பார்க்க சந்தோஷம் இல்லையா, அப்போ நீ பார்க்கறதுக்காக வரலை, அப்படி நம்ம எதுக்காக வந்திருக்க அப்படின்னு கேள்வி வரும் இல்லையா. எதுக்காக வந்திருக்கா அப்படிங்கிறத ரந்தும் கத ஆகதா அஸ்தி அப்படிங்கிற விங்கியார்த்தம் வாச்சியத்தை சித்தி பண்றது, வாச்சியார்த்தத்தை சித்தி பண்றது. அதனால வாச்சியார்த்தத்துக்கு அங்கமா போயிடும். அதனால வாச்சிய சித்திங்கரோதி அங்கத்வாது வாச்சாத்து சாயி. அதனால இது வாச்சாத்து சாயியாக இல்லை, இப்ப அங்கமா ஆயிடுச்சு. அதனாலேயே அதுக்கு பிராதானியம், வாச்சார்த்தத்துக்கு பிராதானியம். அத்தா குணீபூத விஷயவிதம். அந்த கவி என்ன பண்ணக்கூடாது,
இந்த விஷயத்தை சொல்லவே கூடாதுங்க. சூச்சித விருத்தாவஸ்தானம் அப்படின்னு சொன்னதால என்னாச்சு? என்ன எதுக்கு ஏன் அப்படின்னு சூச்சித விருத்தாவஸ்தானம் பார்த்தா அது லாபம் இல்லையா அப்படின்னு? இல்லை இல்லை, அவ அதுக்காக வர்றேன், அதனால விருத்தாவஸ்தானம். சரியா? லட்டுக்காக வந்தவனுக்கு லட்டு கிடைக்கும்னா விருத்தாவஸ்தானம். இவ்வளவு நிந்தர்சனம் ஆச்சு. குழந்தைகள்லாம் என்ன பண்ணும்? அதுக்கு அந்த பெருமாளை பார்க்கறதெல்லாம் இல்லை. இவெல்லாம் நிந்த பழைய காலத்துல வந்து இப்பதான் தனியா கவுண்டர் வச்சிருக்கேன். முன்னாடிலாம் திருப்பதியில உள்ள தரிசனம் பண்ணிட்டு வரும்போதே தான் லட்டு வாங்கினது. நீ எக்ஸ்ட்ரா லட்டு வேணும் அப்படின்னா திரும்ப உள்ள உதவ போகும். பசங்கள்லாம் அந்த மாதிரி பண்ணும். படிக்கும்போது பசங்கள்லாம் அதுக்காகவே நிறுவப்பட்டிருக்கோம். அதெல்லாம் இந்த மாதிரிலாம் சமம் இல்லை. தரிசனம் மட்டும் வெளில உதவ சுத்தம் கொஞ்சம் அந்த சமம் மட்டும் உண்டு. திரும்ப வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ல வந்து வாசல்ல இருந்து திரும்ப கீழே நின்று அப்படி ஓடியே தரிசனம் பண்ணிட்டு லட்டு வாங்கி 2 3 தடவை வாங்க தரிசனம் பண்ணி தரிசனம் உடனே கிடுன்னு அந்த பக்கம் எவ்வளவு சீக்கிரமா வெளில வரணும். வெளில வந்து அங்க கீழே நிற்பான். ஏன்னா அங்க 2 கவுண்டர்ல 2 3 கவுண்டர் இருக்கும் இதுக்குள்ளேயே. அங்க கீழே நின்றுட்டு பிரசாதம் வாங்கிட்டு வரணும். ஸோ அப்ப என்னாச்சு அவளுக்கு? அதுதான் தாத்பரியம். ஆனா அதுக்காக என்ன பண்ணணும்? நேரடியா பார்க்க முடியாது, வாங்க முடியாது. நீ திரும்ப உள்ள பெருமாளை பார்க்கணும்னா வாங்க. அந்த மாதிரி இங்க என்னாச்சு? இவளுக்கு திருப்தியானது தர்சன மாத்திரத்துல இல்லை, தர்சனத்தினால இல்லை அப்படிங்கிற அர்த்தத்தை கவி என்ன பண்ணிட்டான்? ஆமன் சூச்சித விருத்தாவஸ்தான கேதாவசாம் அப்படிங்கிற பதத்தினால காமிச்சு கொடுத்த. அது கூடாதுன்னு தமிழ்ல ஒரு பாட்டு உண்டு. பரமசிவன் கழுத்தில் உள்ள பாம்பு கேட்டது எருடா. அதாவது என்ன சொல்லிட்டு பாம்பு என்ன சொல்லிட்டு அதை முடிச்சுட்டான். அங்கதான் துணிபடு துணிபூலமாய். அதுல அர்த்தம் உள்ளதுன்னு கவி சொல்ல வேண்டாமே. அர்த்தம் இல்லாம ஒரு கவிதை இருக்குன்னா இதோ அது பாம்பு பேசுமா, ஏதோ ஒன்று பாம்புகள் பேசின்றது. இது ஏன் அப்படி சொல்லிட்டு அது ஏன் அப்படி சொல்றது? இருக்கும் இடத்துல இருந்தாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு இவனா யோசிச்சா பரவாயில்ல. கவி என்ன பண்றான்? அதுல வேற ஏதோ ஒரு அர்த்தம் இருக்குப்பா, அது அப்படியே நீ வாங்கிக்காத, அதுல அர்த்தம் உள்ளது அப்படின்னு அது காமிச்சுட்டான். அந்த வாக்கியம் இல்லைன்னா துணியா இருக்கும் இல்லையா? கருடன் சொன்னது மட்டும் எடுத்துருந்தான் பரவாயில்ல, அதுல அர்த்தம் உள்ளது, நீ யோசி, அது வேற ஏதோ இருக்கு அப்படின்னு நம்மளை ஒத்துள்ள விட்டாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி அந்த சங்கேதம் பண்ணக்கூடாது. இங்க இருக்குப்பா, அர்த்தம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாலே போச்சு. துணிவுல ஸோ இந்த ஒரு உதாரணம் கொடுத்தார். அடுத்தது யதாவா பிரகரவிரதோ மத்தியே வாங்கினஸ்ததோபி பரேதவா விமுத சகலேயாதே வாணித்வம் விஹேஷசி இது தினசத பிராப்தியம் தேசம் பிரியஸ்து இயாசதோ ஹரதி கமனம் பாலாலாபி சபாஷ்பம் கனச்சரை பாலாலாபைஹி பாலா ச பாஷ்ப கலஜ்ஜலைஹி ஆலாபைஹி கமனம் ஹரதி. பாலா கல்யாணம் இருக்கு, சின்ன பெண். அவள் ச பாஷ்ப கலஜ்ஜலைஹி ஆலாபை, அப்படியே கண்ணுல இருந்து கலஜ்ஜலை, அந்த கண்ணீர்ல அப்படியே அந்த மையெல்லாம் அப்படியே உருகி வருது கண்ணீர். அப்படி வரக்கூடிய அதோட சேர்ந்து அப்படியே அழறா, கத்தரா, சிலம்பரா. அந்த ஆலாபங்களால கமனம் ஹரதி தடுத்துட்டா. அவன் டிராவல் பண்றதா இருந்தான் நாயகன் மாப்பிள்ள. அவன் என்ன பண்றா? அழுது. அவன் எங்க போறதா, எப்படி தடுத்தா? எங்க போறதா இருந்தான் அவன்? தினசத பிராப்தியம் தேசம் இயாசதா பியஸ்க. அந்த ஊருக்கு போய் சேரத்துக்கே 100 நாள் ஆகும், 3 மாசம் ஆகும். பழைய காலத்துல ஏதோ டிராவல் பண்ணா வண்டியோ வண்டியோ வச்சுட்டு அங்கங்க பிரேக் எடுத்துட்டு அந்த ஊர் போய் சேரத்துக்கே 100 நாள். தினசத பிராப்தியம் 100 நாள் தூரத்துக்கு நான் ஒரு டிராவல் பண்ணணும். அப்படி பண்ணி அங்க போகணும். அங்க போறதுக்கு எல்லாம் பிளான் பண்ணிட்டான். டிக்கெட்லாம் வந்து ஏதோ பிளான் எல்லாம் புக்கிங்லாம் பண்ணியாச்சு. கிளம்பணும் நாளைக்கு. அப்படி போகக்கூடியவனுடைய அந்த டிராவலிங்க என்ன பண்ணாயோ அழுதே கெடுத்துட்டான். அதற்கு பாலா கமனம் ஆலாபம். என்ன அப்படி ஆலாபம் பண்ணா? ஒன்றும் பண்ணல. பிரகர விரதவு, நீ போயிட்டு வாங்கோ, திரும்ப வந்துவே இல்லையா? எப்ப வருவேன்? பிரகர விரதம், பிரகரம் முடியும் போது வந்துவேடா. அதனால காத்தால கேட்கிறான். நாளைக்கு பிரகர விரதம் 8 மணி, காத்தால 8 மணிக்கு வந்துருவேடா அப்படி பாக்குறான். மத்தியே வாண்ணா, ஓ லேட் ஆகுமா? மத்தியானம் வந்துருவேடா. அன்னஹா மத்தியே ஆகமிச்சதி அப்படின்னு பதில் சொல்லல. பரேதவா, இது அபராணத்துல வந்துருவேடா, 3 மணிக்கு சாயந்தரம் வந்துருவேடா
அப்பயும் பேசாம இருந்தான். சிமுத்த சகலேயா தேவா அண்ணி, இல்ல மொத்த பகல் பொழுதும் முடிஞ்ச உடனே சாயந்தரம் வந்துருவேடா, கிரியத்தும் யசசி. இப்படி கேட்டா என்ன பண்றது? போய் சேர்றதுக்கே 100 நாள் ஆகும். இவன் என்ன சொல்றான், நீங்க போயிட்டு வாங்கோ, நான் வந்துருவேன் இல்லையா, போயிட்டு நாளைக்கு காத்தால 8 மணிக்கு லேட் ஆகும், 9 மணிக்கு வந்துருவேடா, மத்தியானம் வந்துருவேடா, சாயந்தரம் அவ்வளோ டைம் ஆகுமா, சாயந்தரம் வந்துருவே இல்லையோ அப்படின்னு கேட்டவொன்னே என்னாச்சு, எதுக்கு வச்சுக்காங்க. தினசத பிராப்தம் தேசம் இயாசதா பிரியஸ்ய கமனம் பாலா ஹரதி. சரியா, ரைட். அத்திர சகலம் அஹா பரமாவதி. வாச்சியார்த்தம் படிச்சுக்கணும் சொல்லிட்டோம். வெங்கியார்த்தம் சொன்னார், சகலம் அஹா பரமாவதி. அவன் என்ன சொல்ல வரா, சகலம் அஹா முழுசா நாடகம் ஃபுல் டே உங்களுக்காக நான் பொறுத்துட்டேன், அதுதான் கடைசி எண்டு. ததஸ்பரம் பிராணான் தாரயிதும் ந சக்னோமி. அதுக்கப்புறம் என்னால நீங்க இல்லாம இருக்க முடியும். மிஞ்சி போனா நாளைக்கு சாயங்காலம் வரைக்கும் உங்களுக்காக நான் கஷ்டப்பட்டு என் பிராணனை பிடிச்சு வச்சுக்கிறேன், அதுக்கப்புறம் என்னால் நிச்சயம் ந சக்னோமி இது வியங்கியம். சரியா, இல்லைன்னா எடுத்துக்க வேண்டிய விஷயம் இல்லையே. அந்த வியங்கியமானது பிரியகமன நிவாரண ரூபஸ்ய வாச்சச சித்திம் பரோதி. சரியா, நாளைக்கு வந்து வேண்டாம் தானே கேட்டா, ஆனா இவன் ஏன் பெட்டி எடுத்து உள்ள வச்சான்? கேட்கறாப்பா, இந்த ட்ரெயின் நாளைக்கு போகுமா சார், எப்படி சார் போய் சேரும் கேட்டா, உடனே எடுத்துட்டு 2 நாள் ஆகும் சொன்னாங்க, உடனே போகாம போவாரா? கேட்டுக்கிறோம் இல்லையா. சில ஃப்ளைட்லாம் ஒரு ஸ்டாப்பிங் கொடுத்து வருது அப்படின்னா நடுவில் பிரேக் வரும் அப்படின்னு டைம் ஆகும். நம்ம என்ன பண்ண, நான் ஸ்டாப்பாக இருக்கா அந்த ஃப்ளைட்டு அப்படின்னு பார்க்குறோம், டைம் எத்தனை டைம் ஆகும், டைம் தானே உங்களுக்கு போகணும்னு சொன்னால் அது ரைட்டு. ஆனால் இவன் என்ன பண்ணிட்டான், எடுத்து பையன் எடுத்து உள்ளே வச்சுட்டான். அப்போ என்ன தெரியாது, இந்த வெங்கியா இந்த ஏன் எடுத்து வச்சான் அவன் அப்படிங்கிற அந்த வாச்சியார்த்தம் இருக்கே, அதை கேட்டா அவதானே கேட்டா, வேற ஒன்றும் கேட்கல. எப்போ உதவிங்க பார்ப்பேன், எப்போ உதவின்னு கேட்டாலே ஒன்றும் போகாம இருப்பானா யாராவது? அவன் வேற ஒன்றும் கேட்கல. வாச்சியார்த்தம் பாருங்கோ, பிரஹரவிரதோ மத்தியேவான்ன ததோபி பரேதவா கிமுத சகலேயாதே வான்யம் பிரிய துவம் யசசி அப்படின்னு அவன் கேள்வி கேட்கிறா. எப்போ வருவேல்னு டைம் கேட்டா. இவன் என்ன பண்ணான், பெட்டி எடுத்து உள்ள வச்சுட்டான்னு வச்சுட்டார். தினசத பிராபியம் கமனம் பாலா ஆலாபைகி ஹரத். அப்போ இத எப்படி சார் பாலா ஆலாபத்தினால் தடுக்க முடியுமா அப்படின்னு வரும்பொழுது, இந்த வாச்சத்துக்கு சித்தியாக என்ன இருக்கு, விஞ்ஞார்த்தம் வேண்டியது. வெறும் கேட்டதுனால விஷயம் இல்லை, இதுக்கப்புறம் என்னால உயிர் வாழ முடியாது, மிஞ்சி போனா நாளைக்கு வரைக்கும் தான் நான் இங்க இல்லாம இருப்பேன், ஒரு நாள் தான் என்னால மேக்சிமம் அப்படின்னு அவன் சொன்னதுனால அவன் பிளான் மாத்திக்கிட்டான் அப்படிங்கிற வெங்கியார்த்தம் வாச்சத்துக்கு அங்கமாக போயிடுச்சு அப்படின்னு ததங்கத்வாது வாட்ச அனுசாகி அதான் இடமொழி குடிபோதம் 2 உதாரணத்தை. அதுக்கு அடுத்தது எது அவ்வியங்கம் சாரு தச்சித்திரம். எது அவ்வியங்கமாக இருந்தாலும், அவ்வியங்கம்னா 2 அர்த்தம். ஈஷத் வியங்கமாக இருந்தாலும், பட் என்னன்னா விஞ்ஞாபனம் இல்லாம இருக்கவே இருக்காது, ஆனா ஈஷத் வியங்கம் வச்சுக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தாலும் சாரு அழகாக இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு சித்திரம்னு பெயர். தத் திரிவிதம் சொன்னார்.